स्टूडेंट अज असी करांगे लैसन नंबर 1। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैडम सानू पंजाबी विच इकनॉमिक्स करवा दो और क्विकी तो तैयारी करवा दो। तो बेटा मैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ जो भी है क्विकी तो करवावांगे सारा। मेरे को हैगा मटीरियल कि ਜਿਹੜਾ मैं तुहानू ईजिली रीड करवा सकती हाँ, ईजिली तुहाडी तैयारी करवा सकती हाँ। सो तुसीं बड़े ध्यान नाल मेरी हर एक वीडियो नू वेखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना है ताकि मैनू भी मोटिवेशन मिलती रहे तो मैं भी तुहानू अच्छी तरह पढ़ाती रवां। तो बेटा अज तो असीं पंजाबी का भी शुरू कर लैंदे आं। पंजाबी इकनॉमिक्स विच जिहड़ी कि मैं क्विकी मेरे को अवेलेबल है। ठीक है बेटा। तो सब तो पहला असीं लैसन नंबर 1 करते हैं मुद्रा अर्थ ते कारज अते पूर्ति। बेटा इत्थे पूर्ति लिखना ही, पूर्त लिखा गया बाय मिसटेक, इत्थे आना पूर्ति। तो सब तो पहला असीं कहांगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिन्हों कि MCQ नहीं कहांगे। बहुविकल्पी प्रश्न हुंदे ने कि जिस तरह असीं लिखना हेठ दिते सवालों के जवाब एक शब्द विच एक वाक विच दिओ, जां तुसीं एक शब्द एक मतलब 1 लाइन सेंटेंस है। ठीक है। तो सब तो पहला हैगा प्रश्न नंबर 1 कहते वटांदरा प्रणाली तो की भाव है। बार्टर सिस्टम जिहड़ा हुंदा कहते कि ओह प्रणाली जिस विच वस्तुआं दा माल नाल आदान प्रदान किया जाता है उसनूं वटांदरा प्रणाली कहते हैं। जिस तरह कि इहदे विच इह हुंदा कि जिस तरह किसी को दाल है तो किसी को चीनी है। तो ये जो बेटा हमेशा एक गल ये भी याद रखना कि जो वटांदरा प्रणाली है सिर्फ 2 इंसानों के विच हुंदी है। जिस तरह मेरे को कोई चीज़ है तो दूजे को भी अलग चीज़ है। जिस तरह मेरे को दाल तो चीनी है तो दूजे को पत्ती तो कोई होर दाल है या आटा है, मैनूं उस चीज़ की जरूरत है तो मैं वो लवांगी। तो जिन्होंने जिन्हें को मेरिया चीज़ां वो दूजे परसन नूं जरूरत है, उन्होंने कहते वटांदरा। ठीक है। अगे हैगा सीसी आर्थिकता की धारणा की है। तो आंसर हैगा ओह अर्थ व्यवस्था जिस विच वटांदरे दी भाव बार्टर प्रणाली प्रचलित हुंदी है उसनूं सीसी आर्थिकता या आर्थिकता कहा जाता है। ठीक है। अगे हैगा वटांदरे दी बार्टर प्रणाली दी किसी एक कमी नुकसान या समस्या का वर्णन करना। ਜਿਹੜੇ वटांदरा प्रणाली है ओदा जां बार्टर सिस्टम जां मतलब बार्टर सिस्टम कह सकते हैं जां असीं वटांदरा प्रणाली भी कह सकते हैं। तो यदा कहते एक डिमैरिट नुकसान या समस्या बारे दसो। तो यदा उत्तर है कि मनुखी इच्छावां दे दोहरे संयोग की घाट। कहते कि बहुत ही घट चीज़ हुंदी ही, बहुत ही मतलब घट चांस हुंदे ही कि जो एक इंसान दूजे एक इंसान की जिहड़ी कमी है दूजे इंसान को पूरी हो जाती ही। जिस तरह कि उसकी डिज़ायर हुंदी कि मैं आ चीज़ लवां तो अगले को नहीं हुंदी। तो इस करके बहुत ही घट बाई चांस हुंदा है कि जो एक बंदे नूं ओहदी नीड के अकॉर्डिंग समान मिलता है। ठीक है। अगे है वटांदरे की मुद्रा प्रणाली की है। कहते यह वटांदरे की उस प्रणाली नूं दर्शाउंदी है जिस दे तहत वस्तुआं अते सेवावां दा वटांदरा पैसे नाल हुंदा है। जे इत्थे पैसे नाल होना ना उन्होंने कहते हैं वटांदरे की मुद्रा प्रणाली। भाव कोई भी वस्तु खरीदने लई सानूं पैसे देने पैंदे ने। अगे है पैसे दे जां मुद्रा पैसे दे मुद्रा मुल तो की भाव है। तो यदा हैगा साडा आंसर मुद्रा मुल जां पैसे दा फेस वैल्यू किसी नोट उत्ते लिखे मुल नूं दर्शाउंदा है। ठीक है। भाव जिवें 500 रुपये के नोट उत्ते 500 लिखिया हुंदा है तो यदा मतलब कि 500 का नोट है उहदी फेस वैल्यू उहदा जिहड़ा उपर दर्शाई जाती है। जिस तरह कि असीं मैथ विच भी पढ़ते हैं कि नंबर नेम ही उहदी जिहड़ी है जिहड़ा फेस वैल्यू हुंदी है। ठीक है बेटा। अगे है पैसे का अंदरूनी मुल की है जां मुद्रा का अंदरूनी मुल की है। आंसर है किसी भी मुद्रा संपत्ति का अंदरूनी मुल उस वस्तु के रूप विच उस संपत्ति के मुल नूं दर्शाउंदा है जिवें कि बाजार विचों खरीदी कोई वस्तु। जिहड़े ते रेट लिखिया हुंदा है उहदा हैगा इंट्रेंसिव वैल्यू। ठीक है। अगे है मुद्रा का सरल अर्थ दसो जां मुद्रा मुद्रा की परिभाषा लिखो। तो साडा इहदे विच आएगा कोई भी चीज़ जो वटांदरे के माध्यम अते मुल के माप वजों काम करती है उसनूं मुद्रा या पैसे कहते हैं या वो मुद्रा या पैसा है। ठीक है। अगे है पैसे की तंग परिभाषा को समझाने वाला समीकरण लिखो। मतलब पैसे की जरा समीकरण लिखना है जिस कि पैसा इक्वल टू नोट प्लस सिक्के प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो ये मतलब पैसे में कि ये नहीं कि सिर्फ नोट ही आने ने, उहदे सिक्के भी आने तो डिमांड जिहड़ा डिपॉजिट है वह भी आना। अगे है उधार मुद्रा की परिभाषा दो। आंसर है कहते हैं कि
ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਵਰਗੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਵਰਗੀ ਮੁੰਦਰਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨੀਅਰ ਮਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਵਰਗੀ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਮਨੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਗਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਮੁੰਦਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੂਰਨ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੂਰਨ ਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੰਦਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮੁੰਦਰਾ, ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਗਦ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਗਦ ਧਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਪ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਗੌਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਐਮ = C + DD + OD। ਤੇ ਐਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁੰਦਰਾ, ਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ OD RBI ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 18 ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ, ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, RBI ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ RI ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫੀਏਟ ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੀਏਟ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੀਏਟ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾਮੰਦ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੈਸਾ ਮੁਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।